ہر دور میں کچھ ایسے حکمران پیدا ہوتے ہیں جو صرف اپنے ملک پر حکومت نہیں کرتے بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ان کے فیصلے صرف ان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھی طاقتور حکومتوں کو بھی اپنی اسٹریٹجی بدلنے پر مجبور کر دیتے۔ 20ویں صدی میں ایک ایسا ہی مسلمان بادشاہ پیدا ہوا جس کے ایک فیصلے نے امریکہ اور یورپ کی معیشتوں کو ہلا دیا، جس کا نام سنتے ہی مسلم امہ کو ایک امید نظر آئی۔ اور جس کی شہادت نے پوری اسلامی دنیا کو شوق میں ڈبا دیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں لگ بھگ ایک صدی پیچھے جانا ہوگا، جب عرب کی ریت ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے تیار کر رہی۔ 1906 کا عرب آج کے سعودی عرب جیسا نہیں تھا، نہ اونچی عمارتیں تھی، نہ آئل سے آنے والی دولت، نہ ماڈرن ہائی وے، نہ وہ شان و شوکت جو آج دنیا دیکھتی ہے۔ اس وقت پورا عرب مختلف قبیلے میں تقسیم تھا، ہر علاقے کا اپنا قبیلہ تھا اور اپنا قانون تھا۔ اسی بے چین دور میں 14 اپریل 1906 کو ریاض میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا فیصل بن عبدالعزیز ال سعود۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہی بچہ ایک دن مسلم دنیا کی سب سے بااثر رہنما بنے گا۔ فیصل کے والد تھے عبدالعزیز بن عبدالرحمن ال سعود، جنہیں دنیا بعد میں ابن سعود کے نام سے جانی گئی۔ اس وقت ابن سعود صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ عرب کے بکھرے ہوئے علاقوں کو ایک ملک بنانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کبھی جنگ، کبھی سفر، کبھی قبیلوں سے مذاکرات۔ ان کی پوری زندگی اسی مشن کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسی وجہ سے فیصل کا بچپن بھی عام شہزادوں جیسا نہیں گزرا۔ جب فیصل صرف چند مہینے کے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک ماں کا سایہ اٹھ جانے سے کسی بھی بچے کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے فیصل کے لیے کچھ اور ہی لکھا رکھا تھا۔ ان کی پرورش ان کے نانا شیخ عبداللہ الشیخ کے گھر ہوئی۔ یہ گھر صرف ایک خاندان کا گھر نہیں تھا، یہ علم کا مرکز تھا، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، حدیث پڑھائی جاتی اور اسلامی طریقے پہ درس ہوتا۔ 1920 کی دہائی عرب کے لیے فیصلہ کن تھی۔ ابن سعود ایک کے بعد ایک علاقے اپنے اتحاد میں شامل کر رہے تھے۔ ہر فتح کے بعد ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی تھی۔ انہیں صرف بہادر سپاہیوں کی نہیں بلکہ عقلمند اور ایماندار لوگوں کی ضرورت تھی جو نئے علاقوں کا انتظام سنبھال سکے۔ اسی دوران فیصل کا نام سب سے آگے آیا۔ ان کی عمر ابھی زیادہ نہیں، لیکن ان کی سوچ اور سنجیدگی نے سب کو متاثر کر دیا۔ 1926 میں جب حجاز کا علاقہ سعودی حکومت کے زیر انتظام آیا، فیصل کو وہاں کی ذمہ داری دی گئی۔ جب عام علاقہ نہیں تھا، یہاں مکہ اور مدینہ واقع تھا۔ ہر سال ہزاروں حاجی دنیا بھر سے آتے تھے اور انتظام میں چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی تو اس کا اثر پوری اسلامی دنیا پر پڑتا۔ فیصل نے سب سے پہلے قانون اور انتظام کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ انہوں نے حکومتی اداروں کو منظم کیا، حج کے انتظامات کو مضبوط بنایا اور مقامی عوام کے مسئلے سن کے انتظام بہتر کیے گئے۔ اسی دور میں لوگوں نے محسوس کیا یہ نوجوان شہزادہ حکم دینا نہیں جانتا بلکہ سننا بھی جانتا ہے۔ ابن سعود سمجھ چکے تھے مستقبل کی جنگ تلوار سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی سے جیتی جائے گی۔ اس لیے فیصل کو مختلف ملکوں کو دورے پر بھیجا گیا۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس اور دوسرے ممالکوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سفر کے بعد وہ صرف تجربہ نہیں، آئیڈیاز بھی لے کر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ترقی صرف دولت سے نہیں آتی، اس کے لیے مضبوط ادارے، تعلیم، قانون اور بہتر انتظامات بھی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ سوچ بعد میں ان کی حکومت کی بنیاد بنی۔ 1932 میں ابن سعود نے مختلف علاقوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے کنگڈم آف سعودی عربیہ کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ تاریخ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھی۔ نئی ریاست کے نئے چیلنج بھی آئے۔ اب ملک کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک مضبوط فورن منسٹر کی ضرورت اور یہ ذمہ داری دی گئی شہزادے فیصل کو۔ 1930 کی دہائی میں فیصل سعودی عرب کے فورن منسٹر بن گئے۔ اس وقت سعودی عرب اتنا امیر ملک نہیں تھا جتنا آج ہے، آئل کی دولت بھی ابھی شروعاتی مراحل میں تھی، لیکن فیصل کی ڈپلومیسی کی وجہ سے سعودی عرب کا مقام دھیرے دھیرے دنیا میں مضبوط ہوتا۔ وہ ہر ملاقات میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ مسلم دنیا کے مسائل بھی اٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے کئی عرب رہنما ان کا بہت احترام کرنے لگے۔ فیصل کی شخصیت کچھ اس طرح تھی کہ جو لوگ ان سے ملتے اکثر ایک بات ضرور کرتے کہ فیصل بہت کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے تو لوگ غور سے سنتے۔ ان کی زندگی بہت سادگی سے گزرتی تھی، انہیں بالکل فضول خرچی پسند نہیں تھی۔ وہ وقت کی پابندی کرتے اور حکومتی کام میں سختی سے ڈسپلین کو اہمیت دیتے۔ اسی اہمیت نے انہیں باقی شہزادوں سے الگ مقام دیا۔ 1940 اور 1950 کی دہائی سعودی عرب تیزی سے بدل رہا تھا، آئل کی آمدنی بڑھنے لگی، ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جتنی دولت آتی گئی اتنی حکومت کے اندر اختلافات بھی سامنے آتے رہے۔ فیصل کا ماننا تھا کہ ملک کو مضبوط اداروں، مالی انتظام اور احتیاط کے ساتھ چلانا چاہیے۔ آنے والے سالوں میں یہی سوچ انہیں سعودی سیاست کا مرکز میں لے آئی، لیکن اس سے پہلے سعودی رویل فیملی
फैमिली के अंदर ऐसे इख्तिलाफात पैदा हुए जो पूरी सल्तनत के मुस्तकबिल बदल देंगे। और इसी मोड़ पर फैसल की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। 9 नवंबर 1953 सऊदी अरब के बानी किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा मुल्क शोक में डूब गया, लेकिन हुकूमत का निजाम रुक नहीं सकता था। रिवायत के मुताबिक उनका सबसे बड़ा बेटा किंग सऊद अब्दुल अजीज नए बादशाह बने। शहजादा फैसल ने अपने बड़े भाई की बेत की और उनके साथ काम शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे इख्तिलाफात जन्म ले रहे थे जो चंद सालों बाद सऊदी तारीख का रुख बदल देंगे। किंग सऊद और शहजादा फैसल दोनों मुल्क से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मुल्क चलाने के उनके तरीके अलग थे। किंग सऊद बड़ा शाही निजाम और तामीरी प्रोजेक्ट पर ज्यादा तवज्जो देता था, जबकि फैसल का कहना था कि मुल्क की मैशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमती इदारों को मुनज़्ज़म करना और खर्चों को काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। 1950 की दिहाई तक हुकूमती खर्चा बहुत बढ़ चुका था, माली दबाव भी बढ़ने लगा। इसी सूरत हाल ने फैसल की अहमियत और भी बढ़ा दी। इस मुश्किल दौर में शहजादा फैसल को प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने फौरन हुकूमती खर्चों को जायजा लिया, कई इदारों की दोबारा तंजीम की, माली इंतजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की। सबसे अहम बात, उन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग शुरू की। उनका मानना था कि अगर सऊदी अरब की तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो ना दी तो ऑयल की दौलत भी मुल्क को मजबूत नहीं बनाई दे सकेगी। 1960 के करीब सऊदी रॉयल फैमिली, बहुत से अफराद और मुल्क के बुजुर्ग उलमा इस बात पर फिक्रमंद थे कि सियासी और माली बुरान को किस तरह खत्म किया जाए। मुख्तलिफ मशवरों के बाद धीरे धीरे शहजादा फैसल को ज्यादा इख्तियारात मिलने लगे। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, बल्कि कई सालों की सियासी गुफ्तगू और मशवरों का नतीजा था। 1964 में सऊदी रॉयल फैमिली और बुजुर्ग दीनी रहनुमाओं ने की हिमायत से एक अहम तब्दीली आई। किंग सऊद ने हुकूमत तो छोड़ दी थी और शहजादा फैसल को अरब का नया बादशाह तस्लीम कर लिया गया। यही तब्दीली किसी खूनी बगावत या घरेलू जंग के जरिए नहीं हुई, बल्कि सऊदी निजाम के अंदर सियासी मशवरों और फैसलों के जरिए हुई। इस दिन से शहजादा फैसल किंग फैसल अब्दुल अजीज अल सऊद बन गए। अब सिर्फ अरब ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप और एशिया के रहनुमा भी शाह फैसल की तरह तवज्जो देने लगे। सब देखना चाहते थे कि सऊदी अरब के नए बादशाह आगे क्या करेंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद ही सालों बाद मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग शुरू होगी जिसमें शाह फैसल का एक फैसला दुनिया की मैशत को हिला कर रख देगा। चंद ही सालों में सऊदी अरब दुनिया की तेज तरक्की करने वाले ममालिक में शुमार होने लगी। लेकिन शाह फैसल का मकसद सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की नहीं, वो चाहते थे कि पूरी मुस्लिम उम्मा एक होकर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे। इसी दौरान मिडिल ईस्ट में तनाज़ा रोज बढ़ता जा रहा था और जल्द ही ऐसी जंग शुरू होने वाली जो शाह फैसल को पूरी दुनिया का मरकज बना देगी। अक्टूबर 1973 में मिस्र और सीरिया में इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर शाह फैसल ने अरब ममालिक की खुलकर हिमायत। उनका मानना था कि जो मुल्क इसराइल को हिमायत कर रहा है उन्हें सऊदी ऑयल के फायदे नहीं मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने अमेरिका और कुछ दूसरे इसराइल के हिमायती ममालिक को तेल की सप्लाई रोकने का फैसला किया। यह तारीख का सबसे बड़ा ऑयल एम्बार्गो में शुमार होता है। चंद ही हफ्तों में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ गई। अमेरिका और यूरोप को शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ा। एक फैसले ने शाह फैसल को पूरी मुस्लिम दुनिया का हीरो बना दिया, लेकिन इसी फैसले के बाद उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। और फिर 25 मार्च 1975 रॉयल पैलेस में शाह फैसल रोज की तरह हर शख्स अपनी बात पेश कर रहा था। इसी दौरान उनके भतीजा प्रिंस फैसल बिन मुसैद भी मुलाकात के लिए शाह फैसल उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक प्रिंस फैसल ने पिस्तौल निकाल कर करीब से उन पर गोलियां चला दी। रॉयल गार्ड ने फौरन हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शाह फैसल को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे और कुछ देर बाद उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। शाह फैसल की वफात की खबर पूरी मुस्लिम दुनिया में की तरह फैल गई। सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम ममालिक में तो कम माहौल था। प्रिंस फैसल बिन मुसैद को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया। सऊदी कानून के मुताबिक सजाए मौत दी गई। उनकी गलती की असल वजह के बारे में आज भी मुख्तलिफ रिवायत मौजूद है, लेकिन किसी एक शख्स पर तारीखी इत्तेफाक नहीं है। शाह फैसल ने अपनी जिंदगी में सऊदी अरब को तरक्की की राह पर डाला, मुस्लिम उम्मा की इत्तेहाद की हिमायत की और 1973 के ऑयल एम्बार्गो के जरिए दुनिया की सियासत पर गहरा असर छोड़ा। आज भी शाह फैसल के नाम एक ऐसा मुसलमान रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है